السلام علیکم، جی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ غیر ملکی مراسلہ کس ملک سے آیا؟ وزیر اعظم نے خود ہی نام بتا دیا۔ قوم سے براہ راست خطاب میں عمران خان نے کہا کہ 7 مارچ کو ہمیں امریکہ سے ایک پیغام آیا۔ پیغام میں عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی اس کا ذکر تھا۔ کہا گیا عمران خان چلا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ یہاں ان کے 3 وفادار غلام موجود ہیں۔ اتوار کو اس بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ملک اب کس راستے پر جائے گا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قوم ایک ایک غدار کو یاد رکھے گی۔ ہمیں ایک امریکہ نے ہمیں میسج آتی ہے، ان کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ اپوزیشن رکھنے لگے کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ پاکستان پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے، یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیں۔ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں، آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں، میں کبھی ہار زندگی میں نہیں مانی۔ اس سنڈے کو اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا، یہ ملک کس طرف اب جائے گا؟ کیا وہی غلامانہ پالیسی؟ پھر آپ لوگ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کو غلام بنایا، انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ کو مروایا اور اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنی قوم کو غلام بنایا۔ ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ یہ وہ آپ کرنے جا رہے ہیں جو آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اس قوم سے یہ جو غداری ہو رہی ہے اور یہ جو ہونے جا رہی ہے سنڈے کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک لوگوں کا ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھیں۔ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے قوم سے خطاب پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں عمران نیازی کی تقاریر پر پابندی لگائی جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا عمران خان ملک میں کوئی آئینی بحران پیدا نہ کریں۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ نے کہا کہ اتوار کو مولانا فضل الرحمان عمران خان کو سیاسی جنازہ پڑھائیں گے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کو ملک کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران نیازی اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کو نشانے پر لے آئے۔ خطاب ختم ہو گیا تو 172 ارکان پورے کریں۔ آپ کی کرپشن، نالائکی اور نااہلی نے ملک کو معاشی، سماجی، خارجہ تباہی سے دوچار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کی تقاریر پر پابندی لگائی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کو آج کی تقریر میں استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی خارجہ پالیسی پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم نے نیٹو سپلائی بند کی اور ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ عمران خان نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ عوام عمران خان کا جھوٹ پہچان چکے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو مزید مشکلات سے دوچار نہ کریں، کسی آئینی بحران کو پیدا نہ کریں اور اس میں ہی عزت ہے۔ ترجمان حافظ حمداللہ نے عمران خان کے خطاب کو ان کی آخری تقریر قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی کی تقریر جھوٹ الزامات پر مبنی ہے۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کا سیاسی جنازہ اتوار کو پڑھائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد پر وزیر اعظم عمران خان نے آخری گیند تک لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہفتے کو اہم پیغام قوم کو دیں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر عمران خان کے ہفتے کو قوم کو دیے جانے والے ممکنہ پیغام کے بارے میں بتایا۔ فیصل جاوید نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے اشعار بھی شیئر کیے۔ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ اس ایک بالکل عام سے 2 حرفی جملے کو وزیر اعظم عمران خان نے تاریخی بنا دیا جب انہوں نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کو اڈے دینے کے سوال پر کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہ سلسلہ وہی نہیں رکا بلکہ عمران خان نے ملک و قوم کے مفاد کے خلاف ہر مطالبے پر ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ عوام نے عمران خان کی اس پالیسی کو سراہا اور خوش آئند بھی کہا۔
طویل عرصے بعد پاکستان کو وہ قیادت ملی جو استعماری طاقتوں اور سامراج کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو سکے اور ان کے وقت بے وقت مطالبات پر نہ کہہ سکے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے دوران امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے سوال پر ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب کیا دیا کہ اس کے بعد تو اس کی ریل چل پڑی. Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. Absolutely not. اور پھر ملک و قوم کے خلاف ہر مطالبے پر صرف ایک ہی جواب تھا, ایبسولوٹلی ناٹ. عوام اپنے وزیر اعظم کی اس پالیسی پر ان کے ساتھ ہیں. عمران خان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے, اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اس سے پہلے امریکہ کو کسی نے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا. طرح اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ کو کہ پاکستان کے معاملے میں انٹرفیئر کرے, اور ہم اجازت نہیں دیں گے, ہم ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی, پاکستان خود ایک ایٹمی ملک میں ہم کسی بھی صورت امریکہ کو پاکستان میں دخلت کی اجازت نہیں دیں گے, اور پاکستانی ہم پاک ملک کے ساتھ ہمیشہ, اور ہم سب پاکستان کے ساتھ. عوام کہتے ہیں کہ ماضی کی قیادتیں غیر ملکی طاقتوں کے ہر مطالبے کو پورا کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتی تھی, لیکن عمران خان نے نہ کہنے کا حوصلہ دکھایا. تو اب قوم بھی کہتی ہے کہ امریکہ سمیت اس کے اتحادیوں کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. خارجہ پالیسی جو ہے عمران خان کا بہت اسٹرانگ ہے. عمران خان وزیر اعظم ہے, وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا جو بھی پوائنٹ ہے نا, کسی بھی ملک کو کسی بھی ملک میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. قیام پاکستان کے بعد سے ہی امریکہ سازشیں اور منمانیاں کرتا رہا ہے, اور ہماری قیادت بھی اس کے ہر مطالبے کے سامنے سر تسلیم خم کرتی رہی ہے. جس نے نہ مانا وہ جان سے گیا, اور اب عمران خان نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا ہنر دکھایا ہے, جس میں قوم بھی ان کے ساتھ ہے. امریکہ نے پاکستانی احتجاج کے بعد اپنا موقف بھی دے دیا ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ امریکہ پر عائد الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پاکستان میں جاری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں, پاکستان کے آئینی عمل کا احترام کرتے ہیں. واضح رہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے خط لہرایا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے, میرے پاس خط ہے اور وہ ثبوت بھی ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کو دھمکی آمیز مراسلہ بھیجنے والے ملک کو بھرپور جوابی رد عمل دینے کا فیصلہ کر لیا. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول قرار دے دیے. کمیٹی نے مراسلے میں استعمال کیے گئے الفاظ پر بھی تشویش کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میں وفاقی وزراء, مشیر قومی سلامتی سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے شرکت کی. قومی سلامتی کمیٹی کو غیر ملکی آفیشل کی پاکستانی سفیر سے ہونے والی باضابطہ بات چیت پر بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ غیر ملکی سینئر آفیشل نے ملاقات میں پاکستانی سفیر کو پیغام دیا. پاکستانی سفیر نے پیغام وزارت خارجہ کو ارسال کیا. اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے غیر ملکی مراسلے کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دے دیا, اور واضح کیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں. کمیٹی نے مراسلے میں استعمال کیے گئے الفاظ کو سفارتی آداب کے منافی بھی قرار دیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں متعین اس ملک کے سفیر اور اس ملک کو بھرپور جوابی پیغام دیا جائے گا. متعلقہ ملک سے باضابطہ ذریعوں اور سفارتی آداب کے مطابق احتجاج کیا جائے گا. کمیٹی نے گزشتہ روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کے فیصلے کی بھی حمایت کی, جس کے مطابق معاملے کو پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کے ان کیمرہ سیشن میں لانا چاہیے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. دفتر خارجہ میں قائم مقام امریکی ناظم الامور کی طلبی. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. قائم مقام ناظم الامور کا احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا. طلبی میں امریکی سینئر عہدیدار کی جانب سے کیے گئے الفاظ اور اندرونی معاملات پر احتجاج بھی کیا گیا ہے. اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دفتر خارجہ میں قائم مقام امریکی ناظم الامور کی طلبی. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. قائم مقام ناظم الامور کا احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا. طلبی میں امریکی سینئر عہدیدار کی جانب سے کیے گئے الفاظ اور اندرونی معاملات پر احتجاج کیا گیا. خبر شامل کریں گے عدم اعتماد تحریک کے بارے میں. موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں اہم شخصیت کا وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پیغام. ذرائع کے مطابق عمران خان نے تحریک عدم اعتماد واپس لینے پر اسمبلی تحلیل کرنے کی پیشکش کر دی. اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کو ہی واحد فیس سیونگ قرار دیا ہے.
اپوزیشن اڑی رہی تو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے تو اسمبلیہ تحلیل کر دوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے محفوظ راستہ مانگ لیا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور شہباز شریف سے اہم شخصیات نے رابطہ کیا. اہم شخصیات کے پیغام پر اپوزیشن رہنماؤں کے اجلاس میں غور کیا گیا. اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں عمران خان فیس سیونگ چاہتے ہیں. اپوزیشن اراکین کی اکثریت نے عمران خان پر اعتماد نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے استعفے کو ہی محفوظ راستہ تجویز کیا. ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی رائے ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں. جتنی جلدی تحریک عدم اعتماد پر کارروائی مکمل ہوگی ہمیں فائدہ ہوگا. شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. عمران خان کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ عمران خان کو NRO دیں گے. آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ میں عمران خان پر شفقت نہیں کروں گا. انہوں نے آصفہ بھٹو کو اگلے انتخابات میں پارلیمانی سیاست میں لانے کا بھی اعلان کیا ہے. کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے؟ کہہ رہے خط کا جائزہ لیں گے. خط کا جائزہ خود لیں نہ لیں, یہ خط بھی جعلی, یہ بھی جعلی. زرداری صاحب کچھ سیف ایگزٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. زرداری صاحب سیف ایگزٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان نے آج پھر قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. متحدہ اپوزیشن کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان 3 سال کے دوران کسی کی چوری نہیں پکڑ سکے. اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک تھا تو کیا امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیا گیا؟ عمران خان خط سے متعلق کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ مزید کہا کہ عمران خان اب تمہارے وہ دن ختم ہو چکے ہیں. کنٹینر والی باتیں اور وہ زبان تحریک عدم اعتماد ختم نہیں کر سکتے. قوم کو ایک بار پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اب تیرے وہ دن گزر چکے ہیں. دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہو. 3.5 پونے 4 سال حکومت کر کے بھی تم آج تک کسی کی چوری نہیں پکڑ سکے. اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک ہے, کیا باضابطہ طور پر امریکی سفیر کو بلا کر اب تک ان سے احتجاج ہوا ہے؟ جس خط کا وہ ذکر کر رہے ہیں, کس کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ امریکہ سے اختلاف اگر برملا اور میدان میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر کسی نے کیا ہے, وہ جمعیت علماء اسلام ہے. قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث نہ ہو سکی. ارکان نے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ فوری طور پر کرانے کا مطالبہ کیا ہے. ایوان میں شور شرابے اور ووٹنگ کے سوال پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اجلاس 3 اپریل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا. اپوزیشن ارکان نے اجلاس ملتوی کرنے کے فیصلے پر شدید نعرے بازی کی. سوالات میں میرا خیال ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. ایوان کی کارروائی بروز اتوار تک ملتوی کی جاتی ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت 1.25 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا. اجلاس شروع ہوتے ہی حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. حکومت کی جانب سے مشیر پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اجلاس کے حال کو پارلیمانی سلامتی کمیٹی اجلاس کے لیے مانگا, تاہم انہیں کامیابی نہ ہوئی. اپوزیشن نے کثرت رائے سے حکومت کی تحریک مسترد کر دی. تمام اراکین جو تحریک کے حق میں حق ہیں, وہ تمام اراکین جو تحریک کے خلاف ہیں ناک ہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب نہ میں ہے, لہذا تحریک نامنظور کی جاتی ہے. اسپیکر نے وقفہ سوالات شروع کیا اور ارکان سے کہا کہ ایجنڈے کی کارروائی کے مطابق سوالات کریں, جس پر ہر رکن نے ایک ہی سوال کیا کہ اسپیکر عدم اعتماد کی ووٹنگ کب کرائیں گے. میرا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں. ہر رکن کی جانب سے ووٹنگ کب کرائیں گے کے سوال پر ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ لگتا ہے کوئی بھی رکن سنجیدہ نہیں ہے, اس لیے اجلاس 3 اپریل بروز اتوار 11:30 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے. اجلاس ملتوی ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع ہی نہ ہو سکی. وقفہ سوالات میں میرا خیال ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور ماحول اس طرح کا نہیں ہے. ایوان کی کارروائی بروز اتوار 3 اپریل 2022 دوپہر 11:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. اجلاس ملتوی ہونے کے اعلان پر اپوزیشن ارکان نے ایوان میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نعرے بازی کی, ڈیسک بجائے اور اپنے ارکان کی گنتی کی. اجلاس ختم ہونے کے باوجود اپوزیشن نے ایوان سے جانے کے بجائے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا مطالبہ کیا. اپوزیشن نے جمہوری طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے پر اتفاق کا اعادہ کر لیا. متحدہ اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن اور حلیف جماعتوں کے 172 اراکین نے شرکت کی. اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو کوئی NRO نہ دینے پر اتفاق کیا گیا ہے.
मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन और इसका साथ देने वाली जमातों के 172 अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की। इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी होने और तरीक़ अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अरकान कौमी असम्बली की मतलूबा से ज़ायद तादाद में दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में आइन, कानून और पार्लिमानी जमहूरी अमल के जरिए तरीक़ अदम एतमाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के फैसले का इयादा करते हुए वाज़ेह किया कि इमरान न्याजी को अपोजिशन कोई NRO नहीं देगी। अपोजिशन के इजलास के एलामिये के मुताबिक इमरान न्याजी कौमी असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर गैर आईनी तौर पर विराजमान हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 18 जिला में बल्दियाती इंतखाबात के पोलिंग का गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। PTI ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में जबरदस्त कम बैक किया है। बावकार खारजा पॉलिसी का बयानिया अवाम में मकबूल होने लगा है। सवात, एबटाबाद, अपरदीर की तहसील चेयरमैनशिप के लिए PTI के उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। PTI ने 65 तहसीलों में से 29 तहसीलों पर अपने उम्मीदवारों की कामयाबी का दावा किया है। पारा चिनार में अपर कुरम के तहसील चेयरमैनशिप के लिए MWM के उम्मीदवार मुजम्मिल हुसैन सबसे आगे हैं। आप पार्टी के रहनुमा वली खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से किला अब्दुल्ला में मुख्तलिफ इलाकों के हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया। चमन किला अब्दुल्ला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हल्का बंदियों की मुकम्मल जांच पड़ताल दोबारा ना की गई तो शहराए कोयटा को एहतजाजन बंद कर देंगे। लाहौर में रेलवे इंतजामिया अपने ही मुलाजमीन के घरों के बाहर से कूड़ा करकट ठिकाने लगाने में नाकाम नजर आ रही है। सर्वे कॉलोनी में कई दिन से कूड़ा करकट न उठाए जाने की वजह से कॉलोनी का मरकजी रास्ता बंद हो चुका है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, रेलवे इंतज़ामिया अपने ही मुलाजमीन की रहायशी इलाकों में सहूलियात देने में नाकाम दिखाई देती है और हम इस वक्त रेलवे सर्वे कॉलोनी में मौजूद है। आप मेरी अक्ल में भी देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है कि यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। और इस वाले से हमने जब अहले इलाका से बात की तो उनका ये कहना था कि कई रोज़ तक जो है यहाँ से कूड़ा करकट नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर पैदल चलना, गाड़ियों का यहाँ से गुजरना जो इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। जबकि शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। जबकि मेरे इस साइड पर बिल्कुल ये घर हैं, घरों के बाहर ये कूड़ा जमा है। और हमने जब मुतलका हुकाम से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि हफ्ते के बाद जो है ये कूड़ा करकट उठाती हैं और शहरियों की जानिब से अलबत्ता काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स जो की जाती हैं, मगर उसके बावजूद जो है रेलवे इंतज़ामिया अपने ही मुलाजमीन को सहूलियात देने में काफ़ी हद तक नाकाम दिखाई देती है। इस वक्त भी यहाँ काफ़ी देर से हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये बताया गया था कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से कूड़े को उठाया जाएगा, मगर अभी तक जो है कूड़ा करकट उठाने के लिए रेलवे इंतजामिया की जानिब से कोई एहलकार यहाँ पर नहीं है। यही सूरत हाल तकरीबन इस पूरी कॉलोनी की है। जगह जगह थोड़े थोड़े कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, मगर ये जो मेन रास्ता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट जमा होने से शहरियों को काम काज पर जाते, बच्चों को स्कूल जाते काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी एक बुजुर्ग शहर से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि यहाँ पर इनके यहाँ जो है मेहमान भी अगर आता है तो काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि ये रोड जो है, ये मेन रास्ता जो है, ये अभी एक साइड इसकी बंद है, बाज़ का ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। अपने ही मुलाजिम के घरों के बाहर से कूड़ा करकट ठिकाने लगाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरें परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाते हुए परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं, जबकि आजकल कोरोना, कोविड और इन सारी बीमारियों के बावजूद इस तरह की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। वहीद, बताइएगा, इंतजामिया से इस हवाले से कोई बात हो सकी है? किसी ने कोई मौक़िफ़ दिया इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंतजामिया से हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उनका आगे से ये कह रहा था कि कूड़ा करकट कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, मगर वो हफ्ते के बाद ही उठाने के लिए आते हैं। मगर अहले इलाका का ये कहना है कि एक हफ्ते भी गुजर जाने के बावजूद यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि इस वक्त आप फुटेज में देख रहे होंगे कि ये जो मेन रास्ता है यहाँ पर तकरीबन इसका जो आधा रास्ता है कूड़ा करकट ने घेर रखा है, जबकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं उनको मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ गुजरते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही है, स्कूल जाते बच्चे परेशान हैं, मगर रेलवे इंतजामिया जो है अपने ही मुलाजमीन को ये जो है मुश्किलात का बायस बनी हुई है। और यही मुलाजमीन जो है रेलवे का पहिया चलाने में अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं, मगर उन्हीं के घरों के बाहर से कूड़ा करके उठाने के लिए हमने देखा कि कोई ख़ास इंतजामात नहीं किए जा रहे। और यही पूरी जो सर्वे कॉलोनी है इसके मुख्तलिफ जगहों पर शहरियों के घरों के बाहर जो है कूड़े के ढेर है, मगर मेन रास्ता बंद होने की वजह से शहरियों का ये कहना है कम से कम मेन रास्ते को क्लियर किया जाए, ताकि आते जाते जो भी लोग हैं, कम मेन रास्ते को बंद क्लियर किया जाए, उसकी सफाई की जाए। रेलवे कॉलोनी, रेलवे मुलाजमीन की तो शिकायत है, वही ये सिर्फ इसी एरिया की सूरत हाल है या लाहौर में दीगर जगहें भी ऐसी हैं?
जी बिल्कुल, दीगर जगहों पर भी सूरत कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, मगर सूरत इसी तरह की है कि कभी कहीं मलबा पड़ा होगा, कभी कहीं कूड़ा करकट पड़ा होगा, तो कहीं कहा जा सकता है कि रेलवे मुलाजमीन के लिए जो मसाइल का ही सामना है। रेलवे इंतज़ामिया अपने मुलाजमीन को सहूलियत देने में हमने इसी देखा कि काफ़ी हद तक नाकाम दिखाई देती है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इनके घरों की अगर बात की जो वो भी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, उसको हवाले से भी और रेलवे इंतज़ामिया जो है अपने मुलाजमीन की शिकायत पर कोई अमल दरामद नहीं करती। जब भी इनके आला हुकाम से बात करने की कोशिश की जाती है तो आगे से जवाब नहीं मिलता। अलबत्ता कूड़े के वाले से उनका ये कहना था क्योंकि आगे रमज़ान की आमद है, इस रास्ते को क्लियर करवा लिया जाएगा, मगर अभी तक जो है इस कॉलोनी की और दीगर जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी कूड़ा करकट के इसी तरह से ढेर नज़र आते हैं। इसी इलाके से हमने गुज़श्ता कोई 3-4 माह पहले यहाँ से रिपोर्ट किया था, नहीं है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और खासकर रेलवे इंतजामिया, रेलवे मुलाजमीन और रेलवे कॉलोनी इस हवाले से बहुत परेशान है। वहीद गुजर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बहावल नगर में भी रमजानुल मुबारक से कबल मार्केट से आटा नायाब हो गया। मुनाफाखोर एक बार फिर मुतहरिक हो गए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया शहरियों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आटा ना मिलने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज शेख जमान मखसूस से, जो इस वक्त शहरियों के हमराही मौजूद हैं। जी शेख जमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर की आटा मार्केट में। आपको बताएं जैसे ही रमज़ान करीब आता जा रहा है, आटा जो मार्केट से गायब होना शुरू हो गया है। जो नजायज़ मुनाफाखोर है उन्होंने आटा गायब करना शुरू कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से 550 रुपये 10 किलो आटे के थैले का रेट मुकर्रर तो किया गया, लेकिन 10 किलो का थैला जो आटे का यहाँ मार्केट में लोगों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट लोग भी परेशान है। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा आपको 550 वाला आटा क्यों नहीं मिल रहा? हम यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आटा लेने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने हमें नहीं दिया। जो दुकानदार इन्होंने आटा जब्त किया हुआ है और कह रहे हैं कि हम हमारे रमज़ान में फोकस करेंगे, और इन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए सिर्फ आटा जमा किया और एज अ स्टूडेंट हमारी ये इज्जत हो रही है कि हमें आटा भी नहीं मिल रहा। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने स्टूडेंट की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ पर आटा ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन आटा यहाँ पर नायाब हो चुका है। जैसे ही रमज़ान करीब आता है आटा गायब होना शुरू हो जाता है। जो नजायज़ मुनाफाखोर हैं वो आटे को गायब करना शुरू कर देते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि आटे की जो तकसीम है उसको ठीक किया जाए, जो लोगों को खाने का आटा मुहैया हो सके। जी, रमजान में अवाम को अशिया खुरनोश पर रिलीफ देने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुतहरिक हो गई है। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं रमजान बचत और सस्ते बाजार कायम कर दिए हैं, जहां आवाम को सरकारी निर्ख पर मेयारी अशिया खुरनोश फराहम की जाएगी। बाजारों में मुनाफाखोरी रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। मजीद जानते हैं पेशावर से नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान करीब आते ही महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त माउनी खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर से मौजूद है, उनसे बात करते। सर जी बताइए कि रमज़ान में आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए हुकूमत के इक़दामात? रमज़ान के लिए तकरीबन जो बाज़ार में सरकारी रेट पर जो आटा मिल रहा है वो तकरीबन कोई 1100 - 1150 रुपये की जो बोरी है वो कम करके 800 रुपये पर कर दी गई है। और वज़ीर आला साहब ने यह हिदायत दी है कि रमज़ान बाज़ारों पर डिप्टी कमिश्नर साहिबान अपनी मॉनिटरिंग टीम्स बनाएं, हर ज़िले में वो जाएं और वो वहाँ पर रमज़ान बाज़ारों की निगरानी भी करें, ताकि एक तो आवाम को मयारी अशिया मिल सकें और जो हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख़ हैं उन पर मिले और मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो। इसके अलावा मोबाइल बाज़ारों का भी, मोबाइल यूनिट्स को भी फ़ाल किया जाएगा, जो ट्रकों में मुख्तलिफ़ जगहों में अशिया खुर्दनोश ख़ासतौर पर आटा जो है वो आवाम की दहलीज तक पहुंचाने के लिए ये चीज़ें यूनिट्स जो हैं उनको फ़ाल किया जाएगा। लोग देख रहे हैं कि मामूनी खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ का यही कहना है कि आवाम को जो है वो रिलीफ देने के लिए इस दफ़ा हुकूमत ने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात किए गए हैं और इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो रमज़ान में खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। जी, सवात में दहशतगर्दों से जंग के दौरान शहीद सूबेदार मेजर शेर मोहम्मद बरोही की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके पटीतन में अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज, रेंजर्स, अफसरान, लवाहकीन, अजीज़ो अकारब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और कब्र पर फूल चढ़ाए।
शहदाद कोट में जुल्बानी और कटोहर कबाइल 30 घंटे गुजर जाने के बावजूद मोर्चा जन में है। वक्फे से जारी फायरिंग से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। देरीना दुश्मनी पर इलाका सजावल जुनेजो में कटोहर कबीले ने गांव दीन मोहम्मद जुल्बानी पर जदीद असलहे से फायरिंग करके अली नवाज जुल्बानी, शाहिदा खातून और फिदा हुसैन जुल्बानी को गोलियों से भून डाला, जबकि तसादुम के दौरान 2 बच्चे भी शदीद जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी इलाके में किसी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग के दौरान फायरिंग और झगड़े के दौरान 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। जिला तोरगढ़ के डंडा पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती के दौरान पोलिंग एजेंटों में झगड़ा हो गया। एक पोलिंग एजेंट ने कुर्सी मारकर दूसरे एजेंट की जान ले ली। एबटाबाद के थाना शेरवान की हुदूद में पोलिंग स्टेशन पर जाली वोट डालने पर फायरिंग हो गई। गोलियां लगने से एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक के पोलिंग स्टेशन पर आजाद उम्मीदवारों के हामी लड़ पड़े। फायरिंग के बाद अवाम ने बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग के इल्जाम में तहसील चेयरमैन के उम्मीदवार मलिक शेर बाज खान के पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी दुनिया से आपको अपडेट करें। अमेरिका की जानिब से यूक्रेनी सदर को तफरे तसल्लियों का सिलसिला जारी है। आज फिर अमेरिकी सदर जो बाइडन का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन 1 घंटा तवील गुफ्तगू की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों के सदूर के दरमियान गुफ्तगू में यूक्रेनी फौज की मदद के लिए इजाफी सहूलतों की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जो बाइडन ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ बराह रास्त इमदाद देने का ऐलान भी किया, लेकिन यूक्रेनी सदर की जानिब से सिर्फ माली इमदाद को ही काफी करार नहीं दिया गया। दूसरी जानिब यूक्रेनी हुकाम की जानिब से किए गए दावे के मुताबिक यूक्रेन के शहर अप्रैल में रूसी हमले में 200 से 300 शहरी हलाक हुए हैं। रूस ने आज से यूरोप को गैस की फराहमी रूबल में अदायगी से मशरूत कर दी है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक रूसी गैस के गैर मुल्की खरीदारों को आज से सिर्फ रूबल में अदायगी करना होगी। रूस से खरीदी गई गैस की अदायगी अगर रूबल में नहीं की गई तो मुआहदे मुअत्तल कर दिए जाएंगे। सदर पुतिन के फैसले से रूबल को तक़वियत मिली है। यूरोपीय ममालिक ने 24 फरवरी को रूस पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद कर दी थी। इसराइली वज़ीर आज़म तख्ताली ने भी हालिया दिनों में बढ़ने वाले हमलों के पेश नज़र अवाम से कहा है कि जिनके पास लाइसेंस शुदा असलहा मौजूद है वो वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म ने बनी बौरौक शहर में 5 इजरायलियों की हलाकत के बाद एक वीडियो पैगाम में कहा है कि इजरायली अवाम इस वक्त एक खून रेज दहशत गर्द की लपेट में है जिनका हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने यहूदी अवाम से कहा है कि आपका ये फ़र्ज बनता है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जिनके पास लाइसेंस शुदा असलहे मौजूद हैं उसका बवक्त इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क में आबाद अरब अवाम के पास मौजूद गैर कानूनी असलहा जब्त करने का वक्त आन पहुंचा है। खेल के मैदान से भी खबर शामिल करेंगे। पहले वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान का शानदार कमबैक। दूसरे वनडे में कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक की शानदार सेंचुरियां मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 348 रन बनाए, जिसके जवाब में कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 1 ओवर पहले 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से इमाम उल हक और फखर जमान ने इनिंग्स का जारहाना आगाज किया और 118 रन की अहम शराकत कायम की। फखर जमान ने 2 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसके बाद कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक के दरमियान मैच विनिंग पार्टनरशिप कायम हुई। बाबर आजम और इमाम उल हक ने भी 111 रन की अहम शराकत कायम की। इस दौरान इमाम उल हक ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर करके इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज तरीन 9 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी कायम कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने भी जिम्मेदाराना बैटिंग की। वो 73 गेंदों पर 114 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 1 छक्का और 11 चौके शामिल थे। यूएसए और मेक्सिको ने भी कतर में मुनक़दा आलमी कप फुटबॉल में जगह बना ली। शुमाली अमेरिकन जोन के क्वालिफाइंग मुकाबलों के आखिरी रोज यूएसए को 0-2 गोल से शिकस्त दे दी गई। ताहम 72 गोल औसतन पर यूएसए ने यूरोप के ग्रुप तीसरी पोजीशन पर हासिल करके कतर का टिकट हासिल किया। एक और मुकाबले में मेक्सिको ने एल सेवर को भी 0-2 से गोल से शिकस्त दे दी। इस तरह मेक्सिको ने ग्रुप दूसरी पोजीशन पर हासिल कर लिया। इससे कबल शुमाली अमेरिकन जोन से कनाडा ने अव्वल पोजीशन हासिल करके फाइनल में जगह बना ली थी। इस जोन में चौथी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को अब इंटरनेशनल प्ले में न्यूजीलैंड का मुकाबला करना होगा। कौमी नेटबॉल चैंपियनशिप में वापटा की हुक्मरानी मर्दों और खवातीन के दोनों टाइटल्स पर कब्जा कर लिया। सिटी स्कूल कराची ने इंटर स्कूल नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली।
اسلام آباد میں منعقدہ مردوں کی چیمپئن شپ کے فائنل میں وابڈا نے آرمی کو 1 گول کے فرق سے شکست دی. آرمی نے 23 اور وابڈا نے 24 گول اسکور کیے. تیسری پوزیشن کے میچ میں نیوی نے ہائر ایجوکیشن کو ہرا دیا. خواتین کے فائنل میں وابڈا نے ہائر ایجوکیشن کو 11 کے مقابلے میں 22 گول سے شکست دے دی. تیسری پوزیشن کے میچ میں آرمی نے سندھ کو ہرا دیا. دوسری جانب قومی انڈر اسکول اینڈ کالجز گرلز اینڈ 17 چیمپئن شپ کے فائنل میں سٹی اسکول پی ایف چیمپئن چیپٹر کراچی نے دانش راجن پور کو شکست دی. اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل کرنل ریٹائرڈ آصف زمان نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. سندھ کے قدیم شہر سیون شریف میں حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر لاہور قلندر ٹیم نے حاضری دی. ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے درگاہ پر چادریں چڑھائی گئیں. ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں. اس موقع پر فاتح ٹیم کے CEO عاطف رانا کا کہنا تھا کہ نئے ٹیلنٹ کو لاہور قلندرز میں ٹیم میں کھیلنے کا موقع دیا جائے گا. تربت میں کھجور پروسیسنگ یونٹ کی کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری مشینری خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. CEO ڈیٹ پروسیسنگ کمپنی مقبول عالم نور کے مطابق 1.5 ماہ قبل تربت میں ڈیٹ اسٹوریج گودام میں لائی گئی پروسیسنگ یونٹ کی مشینری کھلے آسمان تلے رکھ دی گئی تھی. بارش، دھوپ اور دھول مٹی سے سرکاری مشینری خراب ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ بشرا قمر سے. جی بشرا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ تربت میں جو تربت میں ڈیٹ پروسیسنگ یونٹ کی مشینری ہے، یہ کروڑوں روپے کی مالیت سے تو لائی گئی. 1.5 ماہ قبل اس کو لا کر کچھ کو گودام میں اور کچھ کو باہر رکھ دیا گیا. دھول مٹی اور بارش کی وجہ سے مشینری جو ہے خراب ہونے کا خدشہ ہے. نہ ہی اسے فنکشنل کیا جا رہا ہے اور نہ ہی مشینوں کو سیو کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس وقت ڈیٹ پروسیسنگ یونٹ کمپنی کے CEO مقبول عالم کا کہنا ہے کہ یہ مشینری جو ہے 2015 میں سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں 18 کروڑ روپے کی مالیت سے جو ہے اس کا ٹینڈر کیا گیا، جس کے بعد اس کو یہاں پر لایا گیا. اگر یہ مشینری جو ہے وہ فعال کر دی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ مشینری جو ہے محفوظ ہوگی، بلکہ اس علاقے میں جتنی بھی کھجوریں ہیں یا تربت کے علاوہ پنجگور اور جس علاقے میں کھجوریں ہیں انہیں سیو بھی کیا جائے گا اور ان کے جو کاشتکار ہیں انہیں کافی حد تک فائدہ ہوگا. لیکن اس حوالے سے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، نہ ہی کوئی ٹیکنیکل عملہ جو ہے وہ اس کے لیے تعینات کیا گیا ہے کہ اس کو فنکشنل کیا جا سکے. اس وقت اس جگہ پر جو ہے پروسیسنگ یونٹ میں جو مشینیں رکھی گئی ہیں ان میں میٹل ڈیٹیکٹر موجود ہے، پیکنگ مشین موجود ہے، بیسمنٹ مشین جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ جو کھجوریں جنہیں صرف ہوا لگا کر صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایئر مشین بھی یہاں پر موجود ہے، جو اس وقت پورے پاکستان میں ان کا کہنا ہے کہ کہیں پر بھی ایسی مشینری یا اس نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اگر انہیں محفوظ نہ کیا گیا تو ان کے خراب ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. جی بشرا قمر ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ. کوئٹہ میں موسم بہار آتے ہی ہر طرف ہریالی ہے. ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے ماحول کو مزید دل فریب بنا دیا ہے. بشرا قمر کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. جاڑے کا اداس موسم اپنی بساط لپیٹ چکا. بدلتی رتوں کا پیمبر موسم بہار اپنے جوبن پر ہے. زمین پر سبزے کی چادر بچھی تو درختوں کی انگڑائیاں لیتی شاخیں بھی اپنی باہوں پر سبز پتوں کو سمیٹ لائیں. بادام، خوبانی اور سیب کے سفید گلابی پھول درختوں پر برف کے گالوں کی مانند نظر آنے لگے. ہر سو نیلے، پیلے، لال، گلابی پھولوں کی ایسی بہار آئی کہ دیکھنے والے ان میں کہیں کھو سے گئے. ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ ماحول میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے ماحول کو دل فریب بنا دیا. بہار کی سٹارٹنگ ہے تو یہ پھول کا جو مطلب اس طرح بڑھنا جو ہے میرے لیے ایک بڑا خوشگوار سا مومنٹ ہے، جسے میں مطلب اس ماحول میں نہیں بھی ہوں تو تب بھی میں انجوائے کرتا ہوں. گرمی کے موسم میں اور خصوصاً اس موسم میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھول لگائے زیادہ دلچسپی اس میں، کیونکہ یہ ماحول جو ہے نا اسی کی وجہ سے صاف ہوتا ہے اور ہوا میں جو ہے نا
जो इंसान को चाहिए वो सब मतलब फूलों में होता है। रंगों की बहारें बिखेरते फूल और सब्जाजार में घूमते कछुए, फिजा में पंख फैलाए परिंदे, तितलियां, सोना मिट्ठू और मसनवी आबशार में तैरती मछलियां, अल्लाह की बनाई हर मखलूक सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होती नजर आ रही है। फूलों की खुशबू माहौल को मुअत्तर करने के साथ इंसानी जहन पर भी अपने असरात मुरत्तिब करती है। ये अपनी खामोश जबान से उन तमाम जज्बात की तर्जुमानी करते हैं जिन्हें बयान करने के लिए अल्फाज तलाश करना पड़ते हैं। बहार का मौसम अल्लाह की जानिब से दिया हुआ हसीन तोहफा है जिसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। इसीलिए तो शायर कहता है कि फिजा को महकाया, चमन को सजाया, रंगों में नहलाया, गुलिस्तान में निखार आया, हर सू छाई है रंग बरंगे फूलों की बहार। ए मौसम बहार, ए मौसम बहार। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक में पुरसाइज ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी सेवल को US स्टॉक मार्केट लिस्ट में शामिल कर लिया गया। सेवल की जानिब से ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट कराची में तकरीब का इनेकाद किया गया। सेवल के जिम्मेदारान का कहना था कि हमारी कामयाबियां जारी हैं। सेवल को US स्टॉक मार्केट लिस्ट में शामिल करना एजाज है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेवल के US स्टॉक मार्केट लिस्ट में शामिल होने पर सेवल की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेवल के जिम्मेदारान समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सेवल के अहदेदारान का कहना था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है जब सेवल को US स्टॉक मार्केट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इस वक्त हम दुनिया के 20 ममालिक और पाकिस्तान के शहरों इस्लामाबाद, कराची में शहरियों को सफर की पुरसाइज सहूलियात फराहम कर रहे हैं और अब उनको मजीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमारा ये ऑपरेशन 3 कैटेगरीज में चल रहा है, एक शहरियों, एक इंटरसिटी सफर के लिए, दूसरा एक शहर से दूसरे शहर के लिए, जबकि तीसरा मुख्तलिफ इदारों के साथ मुआहदों के साथ उनके एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप के लिए किया गया है। ये सर्विस सेवल ऐप से मुंसलिक है और उनको शहरियों में 2 से 3 मिनट की दूरी पर पॉइंट्स मुहैया किए गए हैं। कराची के क्लिफ्टन डॉलमेन मॉल में ओलिविया कंपनी की जानिब से 3 रोज़ा मेगा इवेंट का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान ओलिविया हाइपर कलर न्यू फैशन शेड्स प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। सारिफिन की बड़ी तादाद ने नए प्रोडक्ट को सराहा और ख़रीदारी करने के साथ साथ बालों को कलर भी कराया। कंपनी इंतजामिया का कहना है कि ओलिविया कंपनी के प्रोडक्ट की मांग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नए शेड को खवातीन बेहद पसंद कर रही हैं। सारिफिन के एतमाद से ही आज कंपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।